गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असी करन जा रहे हैं क्लास 12th दी इकनॉमिक्स। तो आपां इकनॉमिक्स में ना सब तो पहला चैप्टर नंबर 1 करांगे, जिहदा चैप्टर का नाम हैगा बेसिक कंसैप्ट ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। ठीक है, सब तो पहला ना बेटा आपां ना मैक्रो इकनॉमिक्स का मतलब समझ लैंदे हैं। तो कहते द वर्ड मैक्रो हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। ठीक है, मीनिंग लार्ज। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ द होल इकनॉमी सिस्टम इन टोटैलिटी। मतलब हैगा कि जो साडा वर्ड मैक्रो ही मैक्रो इकनॉमिक्स का वर्ड जो पहला मैक्रो होंदा ना, वो एक ग्रीक वर्ड विचों लिया गया है। ड्राइव मतलब एक ग्रीक वर्ड विचों लिया गया जिहदा मीनिंग की है मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब की होंदा लार्ज। हुण मतलब एक लार्ज एरिया कह लो। ठीक है, तो इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ होल इकनॉमिक। ठीक है, सिस्टम इन टोटैलिटी। यदा मतलब आही है कि जिस साडी पूरी इंडिया की इकोनॉमी सिस्टम हो गया है ना, उन्होंने स्टडी करना वो माइक्रो इकनॉमिक्स है। हुण डेफिनेशन की हैगी है, कहते माइक्रो इकनॉमिक्स डेफिनेशन हैगी माइक्रो इकनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकनॉमिक एज अ होल। बस जिस मान लो कि जी माइक्रो जिहदे च आई आंदा है बेटा, वो होंदी है एक छोटा जिहा स्कोप। मान लो कि कंपनी की इको स्ट्रक्चर के बारे डिस्कस करना या उन्होंने नैशनल इनकम के बारे डिस्कस करना। पर जो गल आ जाए मैक्रो की, तो मैक्रो के होंदा जो मान लो पूरे इंडिया की हुण एक छोटी जी कंपनी तो एक इंडिया के काफ़ी ज़्यादा फर्क होंदा, तो आपां नूं मैक्रो इकनॉमिक्स कहते हैं, जिहदे विच सानूं की करना पैंदा पूरी इकनॉमी की फंक्शनिंग करनी पैंदी एज अ होल। मतलब पूरे एक कंट्री की कर लो या पूरे एक जिस तरह हुण आपां एग्जाम्पल लीती ही इंडिया की पूरी इकनॉमी सिस्टम नूं अंडरस्टैंड करना। ठीक है, या फंक्शनिंग नूं अंडरस्टैंड करना। हुण कहते वट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। डिफरेंस जिहड़ा हैगा माइक्रो ते मैक्रो का ये इंपॉर्टेंट हैगा। ठीक है, माइक्रो इकनॉमिक्स जिहड़ा हैगा इट हैज़ अ नैरो स्कोप। मैं तुहानूं पहले कहा कि जे छोटी कंपनी के बारे ही ना माइक्रो, तो छोटी कंपनी तो एज़ कंपेयर टू इंडिया, मान लो जियो की कंपनी तो एज़ कंपेयर टू इंडिया कौन छोटा है? जियो की कंपनी छोटी हैगी ना, ये करके वह की स्कोप है नैरो स्कोप है। ऑन द अदर हैंड जो मैक्रो इकनॉमिक्स है हुण इंडिया जियो की कंपनी तो वड्डा है, इस करके की है इट हैज़ अ वाइडर स्कोप। ठीक है, उस तो बाद साडा सैकेंड पॉइंट है इट मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। मतलब है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर जिवें जियो की कंपनी एयरटेल की कंपनी आ एग्जाम्पल्स हैगी है, इंडिविजुअल्स ही है ना एक हिसाब के। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड इट मैक्सिमाइजेज द नैशनल इनकम एंड ग्रोथ। हम नैशनल इनकम अपनी पूरी कंट्री की होंदी है। ठीक है, तो कभी कभी तुम अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो जिस कहते कि साडी नैशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है, और न्यूज़ च आंदा हर एक फाइनैशियल ईयर तो बाद। ठीक है, इट एक्सप्लेन और एनालिसिस द डिमांड एंड सप्लाई एट इंडिविजुअल लैवल। ठीक है, हुण मतलब जी माइक्रो इकनॉमिक्स हैगी ना, एक जिस तरह स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स हैगी है एक सिर्फ छोटी इंडिविजुअल्स की या एक छोटी कंपनी की। मान लो तो एग्जाम्पल ला लो जिहदे आप पूरा डाटा कवर करते हैं एक छोटी जी कंपनी का, जिवें जियो की। हुण उहदे विच की हैगा कि जो आप डिमांड एंड सप्लाई जोड़ा है ना जो माइक्रो इकनॉमिक्स वो सिर्फ एक इंडिविजुअल लैवल का रहेगा। हुण मान लो जियो की सिम हैगी है, सिम वेचन की कंपनी हैगी ना, सिम वेचन की, तो वो डिमांड सप्लाई सिर्फ सिम के रिलेटिड ही रहेगी, है ना। तो हुण आ तो नहीं है कि हुण जियो कपड़े दे विच भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हुण जियो कारां दे विच भी आ जाए, वो तो नहीं ना हैगी इस करके। तो दूसरे पास है इट एक्सप्लेन एंड एनालिसिस द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब टोटल डिमांड तो टोटल सप्लाई, और फिर सिम की कैटेगरी आ जाओ, गड्डियां की कैटेगरी आ जाओ, सारी जी टोटल हैगी है, टोटल एग्रीगेट डिमांड तो टोटल या एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो आ देखो हुण इट स्टडीज़ लास्ट पॉइंट है साडा इट स्टडीज़ द इंडिविजुअल इनकम। ठीक है, एंड तो हुण जे मान लो कि मैं कंपनीज़ या माइक्रो इकनॉमिक्स की गल करता पाया, ये सिर्फ मैं एक इंडिविजुअल की गल करता पाया, मैनू फर्क नहीं पैंदा साडी इंडिया किन्ने पैसे कमाती हुई, एक पर्टिकुलर कंट्री किन्ने के पैसे कमाती हुई। हुण जे मैं कंपनी खोली तो मैनू बस आही फर्क पेगा ना कि मैं अपनी कंपनी च किन्ने पैसे कमाए है। ठीक है, तो ये सिर्फ सानू की स्टडीज़ करनी पैंदी एक इंडिविजुअल की इनकम नूं स्टडी करना पैंदा। तो जो साडा नैशनल इनकम है उहदे विच की है सानू पूरी कंट्री की इनकम के बारे या नैशनल इनकम के बारे सानू स्टडी करना पैंदा। ठीक है बेटा, हुण जिहड़ा आ साडे दो टॉपिक ही वो कवर हो गए। हुण साडा थर्ड टॉपिक आंदा है एग्रीगेट ऑफ इकनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो हुण एग्रीगेट का मतलब की होंदा पहले, तो मैं तुहानूं पहले समझा देना। द एग्रीगेट लिटरली मीन कलैक्शन और टोटल। द इकनॉमिक aggregates are variable that measure the total economic activities for a nation, state or a region. The aggregate of the economic system are described below. मतलब इकनॉमिक एग्रीगेट का मतलब होंदा है जिस मान लो होंदा है कलैक्शन होंदा है या टोटल।
ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡੀਲ ਵਿਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। It is various concept and aggregate and methods of measurement and social accounting। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀਵਰਡਸ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਐਗਰੀਗੇਟ ਇਹਦੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਇਕੋਨੋਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਕੋਜ਼ਿਸ ਦ ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਵਟ ਕੋਜ਼ਿਸ ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਵੇਖ ਲਓ involuntary unemployment refer to an situation in which worker are willing to do a work at prevailing wages rate। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਡੂ ਨੋਟ ਗੈਟ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਲਸੋ ਡੀਲ ਵਿਦ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਸੋ ਡੀਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਵਿਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੈਰੀਅਸ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਗੈਜਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਿਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ and the supply of the money have influence on the output and the employment in economy। ਆਹੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਆ ਲਓ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਲਸੋ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਚ ਐਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਵੇਰੀਅਸ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ 1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡਸ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟੋਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।